നമസ്തേ, ഹരി ഓം. എല്ലാ സാധുക്കർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്ന വ്യക്തിത്വം നമ്മൾ സാധകരെല്ലാവരും സോമിനി അമ്മ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഡോക്ടർ പ്രേമ സുകുമാർ അവർകളെയാണ്. സോമിനി അമ്മയെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ metome മെഡിറ്റേഷൻ ഗ്രൂപ്പിൽ വന്നിട്ട് അമ്മ 15 വർഷത്തിൽ കൂടുതലായി. അമ്മ ഒരു കെമിസ്ട്രി പ്രൊഫസറായിരുന്നു ഈ പന്തളം NSS കോളേജിൽ. മാത്രമല്ല അമ്മ ഒരു കെമിസ്ട്രിയിൽ ഡോക്ടറേറ്റ് നേടിയ ഒരു വ്യക്തിത്വം കൂടിയാണ്. അമ്മയുടെ ഈ 15 വർഷത്തെ സാധനാ ജീവിതം, അതുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് അമ്മയ്ക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അമ്മയിൽ നിന്ന് തന്നെ കേട്ടറിയാം. അമ്മയെ സ്വാഗതം ചെയ്യാം നമുക്ക്. ഹരി ഓം സോമിനി അമ്മ. Hari Om, Balaramapuram. Hari Om to all the viewers also. നമസ്തേ അമ്മേ. നമസ്കാരം. അമ്മയുടെ ഈ സാധനാ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു 15 വർഷത്തെ സാധനാ ജീവിതത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ആധ്യാത്മികതയെക്കുറിച്ചൊന്ന് നിർവചിക്കാമോ? ആധ്യാത്മികത എന്താണ് എന്ന്. സാധന എന്ന ഒരു കാര്യം എന്നോട് ഓർക്കണം പലരും. ഞാൻ ചിലപ്പം ഇംഗ്ലീഷിലോട്ടും മലയാളത്തിലോട്ടും പോകും. എന്നിട്ട് വിത്ത് ഗുരുസ് ബ്ലെസ്സിങ് വി ആർ ഗോയിങ് ഫോർവേഡ് ടു പുട്ട് ഫോർത്ത് ദിസ് ഇൻറ്ററാക്ഷൻ between the members of a group, how we progress towards the path of realizing the self. അപ്പോൾ ചോദിച്ച ചോദ്യം സാധന അനുഭവത്തിൽ നിന്നും സ്പിരിച്വാലിറ്റിയെക്കുറിച്ച് പറയണമെന്ന്. അപ്പോൾ സാധന എന്ന് പറയുമ്പം ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫീൽഡ്സ്. നൗ ദിസ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ സ്പിരിച്വൽ പ്രാക്ടീസ്. അപ്പോൾ ഒരു സ്പിരിച്വൽ പ്രാക്ടീസിൽ now what is generally done now, why do you seek the spirit or yourself? There must be a reason for it. Appo adha reason undu. Even for me to enter into the spiritual practice to seek the guidance of a guru, there was a reason. Primarily there are two reasons for people to enter into the spiritual field, to realize the self especially. Now one is inquisitiveness or ജിജ്ഞാസു ആകുക എന്ന് പറയുന്നത്, അവർക്ക് എന്തോ ഒന്ന് അറിയണം അവരെക്കുറിച്ച്. ആൻഡ് അനദർ ഇസ് ദ മിസറി വിച്ച് സംബഡി ഹാസ് ഫേസ്ഡ്, ആൻഡ് കൺസിഡറബിൾ മിസറി ആൻഡ് problems would have crumbled his ego totally. He would have become very miserable and he would have crumbled, and his ego has gone down. So then he tries to find out what is the meaning of life and his identity, who he is and why he is here, and what are these affairs, what are these incidents taking place. He tries to understand it in a broader perspective. So that is how I came into this field also. And he told that I've done my PhD, but I'm telling you, research in the materialistic plane, the inquisitiveness and research in the materialistic plane, I find it relatively much easier compared to the research in the metaphysical plane or in the spiritual part of it. That is very difficult because each one has to be true to himself. And I was fortunate enough to do my PhD at this venture of time when I had a lot of infightings I had, not only from my side but due to external interaction in the materialistic world. There were some problems, especially from the near and dear ones. Not only that, even childhood days, we were from quite a comfortable middle class family with loving parents who gave us all the education, food and everything, the shelter, everything. They looked after us beautifully. We were 4 siblings and we were happy that way also. But then at a young age also, when I found something inconsistent and a conscious prick occurred, I had that inner instinct to distinguish, to discriminate between something is not right, something is wrong. Like that I could discriminate. And when that happened, I sometimes did not agree with some of the near and dear ones of the family also. But then
you are in a fairly comfortable position, so you don't argue much, and being the eldest, you become a little bit obedient, and a strict disciplinarian of a father, so you will become obedient. But then inherently you have that. This was not correct, that was not correct. So a little bit of the soliloquy or Atma Bhashanam Guruji എഴുതുന്നത് പോലെ കുറേയൊക്കെ അവിടെ നടന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മളത് ഒതുക്കി വെച്ചു. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് after the professional life back and before retiring, I had some experiences, and so it was not only inquisitiveness, so there was inquisitiveness or research like mind, and that has prompted me to go to the materialistic research. Then when the problems arose at that interaction level with our near and dear ones, then also there was a lot of misery, and then afterwards I tried to do my research work there also, and for that I could not do it on my own. I just felt helpless. So I'm not going to get any guidance even from the family members, because you are all alone on one side, and they will say that you don't conform to a certain pattern, you don't accept everything. But we were not very revolutionary or anything, but we had within us a discomfort, and therefore secretly we sought a guru. I did seek a guru because I wanted to know what is the cause of the misery, in spite of having all the comforts in life, and everything was suitable. And that made me seek a guru, and I prayed those 3-4 months, years also. I prayed hard, and ultimately I went to an ashram also, and I prayed to that guru also. I want a guru to whom I can ask questions, and that's how I got my guru, Avadhoothji of the metome meditation camp, and from there started the sadhana life. Now sadhana life involves here, in our case, right from the beginning, he gave us a theoretical knowledge of what the materialistic world is, how it will be, and you cannot transform the world, but you got to transform yourself. Your perspectives have to change. That is the first lesson he gave. So already you are a little bit distressed and such things, but when you come over there, this is the first lesson that he will give you. You got to be careful. First, it's not also that all, he will very, very sweetly, very tenderly, he will give you solace and all that. And then afterwards, slowly he will reveal it to you. It is our own problem, and we have to rectify ourselves. We should not have that much, entertain that much of thoughts which we have. And if it is not satisfied, you can't change the world, but you got to change yourself to have the peace of mind. That is how I came into this, and I liked it. I just liked it because it was truthful. And then I realized there is a truth-seeking tendency in me, and however bitter truth is, but truth is the ultimate, the victory, Satyameva Jayate, they say, it's very correct. So you got to face it. However bitter it is, you got to face it. And I was happy when he told that. So from there on started the sadhana, the spiritual practice. And in this group, this journey, it was not only me. There were many youngsters, and in fact I was the oldest, mind you, about 53, and all the other younger girls and boys, they were all there, all the sadhaks, we all joined together. Each one had some misery or the other, and so we all got together and we started doing the sadhana, and guided by our guru, Avadhoothji. His methodology that he involves is of dhyana, meditation, and that is very, very valuable, because we were made aware of the fact that it is not necessary to know all the shastras and study all the Upanishads and all that, but you have within you a God-given gift of something called the inner limb, Antakarna. You do the Antakarna Shuddhi, you can realize the self. When he made us aware of that, that was a great relief for us. But mind you, it's not an easy task. It's a very difficult task, because it involves, as a part of truth seeking, undoing yourself and going in the right path.
your mind has to be sort of undone, and your conditioned mind has to be totally dismantled, and it has to be made unconditioned. Your sense of ego consciousness has to go. These two things are a very difficult task. That's why I said metaphysical research or metaphysical research is definitely more difficult, involving the self. That is very, very difficult. You do research work on any other object, that you have to do speculation, no doubt about it, but that speculation also has to be done at one particular very high level of speculation, and to realize that particular high level, that energy level is what you are doing in the metaphysical plane. So it is by the grace of our Guru that we did sadhana. He gave us, actually first he gave us all, he attracted us. How he attracted us means, he would give some, he gave us some, he would send, by those days we had only the small mobile phone, so he would send some thoughts. They were called chintagal, avadhoothji chintagal. And then when we read those thoughts, we thought, my God, it's so similar to what we think inside. That revolutionary type of people maybe we were, but then many of our thoughts conform to our gurus, and it is not consistent with all the materialistic people. So I shouldn't say that. From where we came, it was not conforming to that, and it was a little different. So we got attracted that way, and then he took us along with all those thoughts. Then from those thoughts, how to introspect on them and develop further, and he took us to that. When he came to that, then we realized the undoing of the mind with Jiddu Krishnamurti and also such philosophers, teachers. He made us read those books also. Then we realized practically it was a very difficult thing, and that difficulty, sometimes we would argue also with our Guru, and sometimes when it became very difficult, because from one like from the when we face some problem of undoing our mind, we used to find it very difficult, and sometimes we would argue, we would not understand certain things, and then we'll be sort of having trouble in the material, facing those people also, the ordinary people. But all through, our Guru was so patient. He said, no, be consistent, you do your spiritual practice of daily sitting in the morning and the evening and meditating for each one's ability. So those who were very, very that sincere type, and they wanted to know something about themselves, they would spend 30 to 40 minutes, and others slowly. They were not so much inclined to it, but even then they did it. They stuck, many of them, except for a couple of sadhaks, most of them stayed on with Guruji till the end with patience and with that learning ability. And from that, collectively, on behalf of all my sadhaks, that group, I would say, what is the experience that we got from spirituality? First thing, we believed the words of our Guru, that by word of mouth we were convinced of the fact that we are energy source called Atman, and you can realize that. But it was only through words that we came to know. It was that imagination, sankalpathalathilayirunnu, oru yatharthyamayillairunnu. പക്ഷേ അതിനുവേണ്ടി ഗുരുജി തയ്യാറെടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു, ഞങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. Every weekly satsang, and later when he had to go away from Chenganur and come to from where we started, when you had to come to Trivandrum, later it became monthly. But these weekly satsangs and the monthly satsangs later, which followed, we were taught to do this practice meditation. So first it was not exactly meditation, we were focusing on our mind, what were the thoughts. He gave us all those thoughts we were made to dwell upon. So all these thoughts are there. So first thing, then he gave us that book by Jiddu Krishnamurti to develop a meditative mind, ധ്യാനാത്മക മനസ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ അത് വന്നിട്ടാണ് പിന്നെ നമ്മൾ we understood what is the meaning. You have to observe the thought and let it pass,
don't adhere to it, don't follow it, let it come, let it go, keep the mind slow, try to keep it, let it come and pass, like clouds passing, let it just pass. So that is the thing which he kept giving us. Practical session, that theoretical, based on scriptures, the Upanishads, and the works of other masters. We used to have Shibiram pole undavumayirunnu. That was all very, very valuable. And then the meditation practice was the most useful, and his Dhyana Kada, which he used to send it, these are all Guru Vajanam, Guru Vakyam na parayam. All these messages from him would come every day, daily postings, which were very timely, and it helped us, get over our, our shortcomings. അപ്പോൾ സാധകരെല്ലാം അത് എഴുതിയൊക്കെ വയ്ക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ട് മൊബൈലിലൊക്കെ മെസ്സേജ് അയക്കുന്നതൊക്കെ ആയിട്ട് എല്ലാവരും പറയാറുണ്ടായിരുന്നു. പലർക്കും ആ ഗുരുജിയുടെ ആ ടോക്സും ടീച്ചിങ്സ് എല്ലാം സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട്. അതെ, നമ്മൾ ഗുരുജി പറയുന്നത് നമ്മൾ എഴുതി എടുക്കുമായിരുന്നു. എന്നിട്ട് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രാമകൃഷ്ണ പരമഹംസരും അവിടുത്തെ ആ ഒരു എമ്മുമായിട്ടുള്ള ആ ടോക്കും അതുപോലെ അങ്ങനത്തെ എല്ലാം പിന്നെ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ എഴുതിയിട്ട് പിന്നെ ഗുരുജി അങ്ങ് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മളോട് പറയായിരുന്നു, യു പീപ്പിൾ ഡു സത്സംഗ് എവറി വീക്ക്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പം ഈ ബുക്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ എടുക്കും, റെഫർ ചെയ്ത് നമ്മൾ അങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്തു. ഗുരുജി നമ്മളെ ഡയറക്റ്റും ചെയ്യുമായിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ഓഫ് ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സാധക്സ് വിൽ ബി ദർ, ബട്ട് ദെൻ ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾ സെറ്റിൽഡ്. പക്ഷേ വി ഓൾ ഗോട്ട് ടുഗെദർ, ആൻഡ് it was that guidance from that distance that Guru led us to this point. And അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ സ്പിരിച്വാലിറ്റി എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്ന ഇതാണ്, that it is feasible for us ordinary mortals, if they have a wish, they should have a volition, they should have the free will to pursue and discover, not focus on their gross self, but that's body consciousness and the mind consciousness, but focus on the subtle presence of what is called the antakarna, or the inner limb, which is a God-given gift to us, or the divinity given a gift to us to connect with the divinity. So അന്തകരണ ശുദ്ധി ചെയ്തു വരുമ്പം അത് ആ ബോധമണ്ഡലമായിട്ട് താതാത്മ്യം പ്രാപിക്കുമ്പം, ദാറ്റ് ഇസ് ദ ടൈം, ദാറ്റ് ഇസ് യു ടേൺ ഇന്നർ ഐ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പം, വെൻ യു ടേൺ ഇൻവേർഡ്, ദാറ്റ് ടൈം you will come to know about you can experience, that is the thing. It is not only Guru Vakyam as Sankalpa, യാഥാർത്ഥ്യം അപ്പം കിട്ടും. അത് പതുക്കെ ചെറിയ പിന്നെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പാണ് കിട്ടുന്നത്. ആ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് കിട്ടുന്ന എക്സ്പീരിയൻസ് can be sounds, some sounds which comes from where we don't know, some bell ringing, or it can be infinite joy, upadi illada sandosham. You don't need any items for your happiness. Infinite joy, you will just for a few minutes you will experience it. Or there are such experiences that come, and then sometimes you can feel your chakras, certain spot you will see the vibrations and some sensations you have. So all this pointed out that there are some energy levels here, and that those energy levels are being recognized by what in you. ഈ എനർജി ലെവൽസ് ഉണ്ടല്ലോ, സട്ടിലായിട്ടുള്ള എനർജി ലെവൽസ് ഉണ്ട്. അത് പക്ഷേ ആരാണത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത്? ആ ഒരു പോയിന്റ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണ്ടേ. അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഗുരുജി നമ്മൾ പറഞ്ഞു തന്നത്, ദറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റ് ജോയ് വിച്ച് യു ഫെൽറ്റ്, ദറ്റ് സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപം, ദറ്റ് ജോയ്, ആനന്ദം, ദാറ്റ് ഈസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ്. And then afterwards, that is because you made an attempt to make your mind silent, and therefore he gave a lot of importance to silence. There was a folder in us. ഉള്ളിലേക്ക് അവനവൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ മൈൻഡ് സൈലന്റ് ആകുമ്പോൾ ആ എനർജി, ദാറ്റ് ഇസ് ദ പ്യുവർ എസെൻസ് ഓഫ് യോഴ്സ്, വിൽ ബിക്കം ക്ലിയർ. അവയർനെസ് സോ അവയർനെസ്, ഇഫ് യു ഗോ ടു സീ അവയർനെസ്, ദർ ഇസ് ഓൺലി വൺ. നമ്മൾ പറയുന്ന അദ്വൈത തലത്തിൽ അഖണ്ഡ ബോധം ഒന്നേ ഉള്ളൂ. ദാറ്റ് ഡസൻറ്റ് ചേഞ്ച്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇതിനെ തേടി ചെല്ലുന്നവർക്ക് പിന്നെ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ആരോപണം മനസ്സിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഓരോ കാര്യം വ്യാഖ്യാനിച്ച് നമ്മളെ തന്നെ ലെവലിൽ വെച്ച് വി ഡോണ്ട് ഗെറ്റ് എ ക്ലിയർ പിക്ചർ ഓഫ് ദാറ്റ്, ആൻഡ് ദെയർഫോർ വി സേ അവയർനെസ് കൂടിയെന്ന്. അവയർനെസ് കൂടുന്നതല്ല, അത് കുറച്ചുകൂടെ എൻഹാൻസ് ചെയ്യുന്നു. അവയർനെസ് ലെവൽ നമ്മുടെ കൂടി വരുന്നു when the mind is becoming silent. That is it. Otherwise consciousness is completely
functionless. We give the implication of functionality to it. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറേശ്ശെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ഞങ്ങളെ അത് ഗുരുവിൻ്റെ ഗുരുവിൻ്റെ ആ കൃപ, ഗുരു നിർദ്ദേശം, ഡയറക്ഷൻ, ഗൈഡൻസ് എല്ലാം കൊണ്ടും കുറേശ്ശെ നമ്മൾ അത് അനുഭവിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയപ്പം ദിസ് ഇസ് ദ കൺവിക്ഷൻ ദാറ്റ് ഐ ഹാവ്, ദാറ്റ് സ്പിരിച്വാലിറ്റി ക്യാൻ ബി realized, or yourself can be realized, the higher self, not the lower self, that the mind level, ahambhavam aa level alla, higher pure akanda bodha, aa bodha talathile self you can realize if you are sincere. You have to be sincere. In spiritual field, if you have to come up, there are two things required. Definitely you need a master to show you the way. That master will be self-realized, and he will know how to take you, and therefore he will know the all what are the shortcomings of his disciple. Accordingly, he will remove the obstacles also by channelizing you to in a particular way. He will give you some items for the to focus your sadhana on, and when you do it, you are channelized in that direction. അങ്ങനെ വരുമ്പം ഇത് നമ്മുടെയൊക്കെ ഒരു കഴിവൊന്നുമല്ല. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡിവിനിറ്റീസ് ഗ്രേസ് ഇറ്റ് സെൽഫ്. ദറ്റ് നമ്മൾ തേടിപ്പോയ ആ സോഴ്സ് ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് ഇക്വലന്റ് ടു ഡിവിനിറ്റി, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഗൈഡ്സ് us, and to have such a guidance is a blessing. And I don't have to tell many people, to get a guide is, after so many births you get a you get a guru. So we got a way, and make it so simple alla, because when you start working on it, it is difficult. It is very difficult. പല സാധകരും ഇപ്പോൾ ഈ തുടക്കകാലത്തിലെല്ലാം സാധന ചെയ്തു വരുമ്പോൾ പല തടസ്സങ്ങളും വരും. കാരണം അത് അവരവരുടെ ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കുകയല്ലേ. അപ്പം അതിന് മനസ്സിൻ്റെ അകത്തുള്ള എല്ലാം ഒരു പാലാഴി മദനം പോലെ എല്ലാം പുറത്തു വരും. പല സാധകരും പറയും തടസ്സങ്ങളാണ്, നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല, പരീക്ഷണങ്ങളാണ്. പരീക്ഷണങ്ങളെല്ലാം അവർ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയതാണ്, ജന്മങ്ങളായിട്ട് ആർജിച്ചെടുത്ത് വച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. പക്ഷെ അപ്പം അമ്മയുടെ ഒരു ചോദ്യം, ഈ അമ്മയുടെ ഈ ഒരു 15 വർഷത്തിൽ കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് ഈ സാധനാ ജീവിതം. അപ്പം എങ്ങനെയായിരിക്കും ഒരു സാധകൻ ഈ അമ്മയുടെ ഈ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ അതിനെ ടാക്കിൾ ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകണം ഒരു സാധകന്? ഒന്ന് വേണം, വി നീഡ് എസെൻഷ്യലി നമുക്ക് 2 കാര്യം വേണം. ദാറ്റ് you have to surrender to your guru. One thing is required. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ the fact that you don't get all the spiritual knowledge from tools like books, some instruments, social media. അതിൽ നിന്ന് വായിച്ചെടുത്താൽ സങ്കല്പതലത്തിൽ നിൽക്കുള്ളൂ, അത് കിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ഗുരു, സെൽഫ് റിയലൈസ്ഡ് ഗുരു knows where the problem of the shishya is. That time he will make you overcome it by guiding you, and he will get you to and when he gives you, he by his kripa you will get some experiences. When that experience, when you get irreversible ആയിട്ട് പിന്നെ പുറത്തോട്ട് പോകില്ല. ഇതിങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഉണ്ട്, ഞാൻ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞു. It is by the grace of Guru that you get. So you have to surrender totally to him. If you have any ahambhava, you have to totally surrender to him. That is very difficult, because many people don't like to leave the comfort zone. Appa Guru will say, no, don't go there. That karma prarabdham koodum, karma pinne angane karma bandhanam koodum, ingane parayumbam ചിലർക്ക് അത് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല. അപ്പോൾ അവരങ്ങ് മാറി നിൽക്കും. ഞാനും വഴക്കുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഗുരുവിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ഈ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു. പക്ഷേ then he will make you understand, this is the thing. You can interact with the outer world, but if you are targeting that you want to know the ultimate, then you should not be karma bound, you should not be to anything. അങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരും നമുക്ക്. അങ്ങനെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഒന്ന് വേണ്ടിയത് implicit trust in your guru, surrendering to your guru, and another one, patience, and also that jijnasa, learning ability. You want to learn more, you want to know more. ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ മനസ്സുണ്ടാവണം പറയാം. അതന്നെ കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനുള്ള ആ റെഡിനെസ്, even if it is unpleasant, you have to go and do it, because there is a joy. ഇപ്പം ഇന്ന് മായയുടെ ക്ലാസ് എടുത്തപ്പം പറഞ്ഞില്ലേ, പിന്നെ ശക്തനും മായാശക്തിയും, ഇത് രണ്ടും വേണം. അങ്ങോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ മായാശക്തിയെ അറിയണം നമ്മൾ.
that might be good, pleasant or unpleasant, but you've got to experience both. And only through that, after experiencing it, when you have some joy, you might have sorrow also. So these two things are there over there. ആദ്യം അവനവൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ തലത്തെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് പിന്നെ ഇത് മനസ്സിലാക്കി കഴിയുമ്പോൾ there is something beyond it എന്ന് from your guru you have learnt. So then you will go towards that. So what he says, do meditation. At this time you will do meditation. That is the thing. അമ്മ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ അമ്മ നമ്മുടെ ഈ മീറ്റുമീ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിലെ ഏറ്റവും സീനിയർ ആയിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തിയാണ്, അമ്മ സാധകയാണ്. കൂടാതെ അമ്മ ഈ കെമിസ്ട്രിയിൽ ഡോക്ടറേറ്റും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് ലൈഫ് ആയിരുന്നാലും ഡോക്ടറേറ്റും എടുക്കുക എന്നുള്ളത് ചില്ലറ കാര്യമല്ല. അപ്പോൾ അതും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഡോക്ടറേറ്റ് എടുക്കുന്ന ആ ഒരു സമയത്ത് അമ്മയ്ക്ക് ഗുരുജിയിൽ നിന്ന് ഈ ഗീത പഠിക്കാനും അത് വായിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം ലഭിച്ചതായിട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് പറയണം. കാരണം അത് ആ സമയത്ത് ഈ ഡോക്ടറേറ്റ് എടുക്കുന്നതുമായിട്ടും ഈ ഗീത ഇതുമായിട്ട് എന്താണ് ബന്ധം അവിടെ വന്നത്? അപ്പം ഈ ഗീത തുടങ്ങാൻ തന്നെ ഈ അർജുന വിഷാദ യോഗമാണല്ലോ. അപ്പം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ടോ അമ്മയുടെ ഈ ഒരു ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട്? വിഷാദം ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് ഇറ്റ് വാസ് ജനറേറ്റഡ് ഫ്രം ദ മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് ഫീൽഡ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ തീസിസ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സ്പെക്കുലേറ്റഡ് ടൈം, നമുക്ക് ഒരു സ്പെസിഫിക് ടൈം തന്നിട്ടുണ്ട്, അതിനുള്ളിൽ നമ്മളിത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം. പക്ഷേ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഡ്യൂ ടു സം ഡിലേസ് ആൻഡ് correction of papers which has to be submitted. You have to put in some international journals and correct your data and all that has to be corrected, whatever. അപ്പോൾ അതിനൊരു ഡിലേ വന്നപ്പം I got very exasperated. എന്നിട്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇത് നിർത്താം, ഇതെന്തായാലും എൻ്റെ ഇത് തീരുന്നതിന് മുമ്പേ പിന്നെ റിസൈൻ ചെയ്യുന്ന, അതായത് റിട്ടയർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ എനിക്കിത് കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല. സോ ഐ തോട്ട് ഐ ഡ്രോപ്പ് ഇറ്റ്. അപ്പോഴാണ് അതപ്പം ഞാൻ അതിന് മുമ്പേ 2 വർഷം മുമ്പേ PhD കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി 3 വർഷത്തോടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് സർവീസ്. അപ്പോഴാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഗുരുജി ഐ എം നോട്ട് ഗോയിങ് ടു കണ്ടിന്യൂ, ഐ വിൽ സ്റ്റോപ്പ് ഇറ്റ്, ഐ ഡോണ്ട് വോണ്ട് ടു ഫോളോ ഇറ്റ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഡിലേ വരുന്നു. അപ്പോൾ ഗുരുജി പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അത് വല്ലാത്ത ഇത് കാണിക്കരുത്, ഇത് വാട്ട് യു ഡു ഇസ്. ആൻഡ് ഐ വാസ് ഗെറ്റിംഗ് എ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ആംഗ്രി ആൻഡ് ഇറിറ്റേറ്റഡ് ആൻഡ് ഗുരുജി saw that and said, no, you go and read the Gita, start reading the whole of Gita, you will understand many things that time. And then I gave into his instruction and I followed, but it was very useful because see, I saw the അർജുന വിഷാദ യോഗം മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം പിന്നെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു ടേക്ക് എ സെൻസ് ഓഫ് ഡുവർഷിപ്പ് ഫോർ എനിത്തിങ്, ബിക്കോസ് you are operating as a tool, like for energy which is much higher that is present in you. That is the thing that is doing everything. So even karma, when you do, you have to do it at that level, not taking any
doership. So, and many other things also when he gave, then my irritation with many at the university level decreased, because I gave and I was resigned to it. What has to happen will happen, delay has to happen, delay will happen. I can't dictate terms. ഇതിങ്ങനെ പോകും. പ്രസൻറ്റ് മൊമെൻറ്റിൽ കഴിയുക. പ്രസൻറ്റ് മൊമെൻറ്റിൽ കഴിഞ്ഞാൽ സിദ്ധികളുടെ സിദ്ധികളും അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ നമുക്കൊക്കെ ചിലതൊക്കെ കിട്ടും. പക്ഷേ ഗുരു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിലൊന്നും നിൽക്കരുതെന്ന്. And even some visions and all that you will get some experiences, energy forms and all that, but Guru says don't settle for that. You just transcend all that and you have to go to the ultimate, that self. Once you reach there, all these will come over there also. You will have the ability to do all that. You will experience all that. You are not doing it, that other force will be directing it, and all what has to happen will happen. It will take some time, that's all. But don't go to the past and fret, and at least now from the present you start doing. Be patient and let things happen on its own. About the Sankhya Yoga, who you are really, what is your your constitution എന്തൊക്കെയാണ് അതിനകത്ത് ഏറ്റവും സട്ടിലായിട്ടുള്ളതാണ് നീ. അപ്പോൾ ആ ഹയസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് എനർജി പിന്നെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ രീതിയിൽ വേണം. നമ്മൾ ഡുവർഷിപ്പ് ഇല്ലാതെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകണ്ടേ. ഇതെല്ലാം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പം ശാന്തമായി. ആൻഡ് ഗുരു വാസ് ദെയർ ടു ഗൈഡ് us, and ultimately very patiently after my retirement I gave my PhD, but I did it. I said even if it is delayed, I don't get any concessions by way of some increments or anything, but I will finish it. And it was finished very beautifully also, because the examiner who came and who evaluated my PhD was very happy with it. And even I dedicated my PhD thesis to the eternal truth, because ആ ബേസ് എൻ്റെ ഗുരു ആ ഹയർ എനർജി ആണ് അത് നയിച്ച് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയത്. സോ ഐ മീൻ ടു സേ, ഇഫ് യു go to the self, highest self, your guru is also that. They will guide you, they will take you to the ultimate point. Very neatly they will take you to that point. That energy is more powerful than you can't do it. That power will do it. അമ്മയുടെ ജീവിതം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ധ്യാനത്തിലൂന്നിയുള്ള ധ്യാനമാർഗ്ഗമാണല്ലോ അമ്മ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നമ്മുടെ ഈ metome മെഡിറ്റേഷൻ സെൻറ്ററിൻ്റെ പല ധ്യാനം, പ്രാക്ടിക്കലും തിയറി ആയിട്ടുള്ള പല ധ്യാനമാർഗ്ഗങ്ങളുണ്ട്. അപ്പം അതെല്ലാം അതും പിന്നെ ഗുരുജിയുടെ ടീച്ചിങ്സും നമ്മളെല്ലാം സത്സംഗങ്ങൾ നടത്തുമ്പോഴും ഇതെല്ലാം അമ്മയുടെ ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് അമ്മയെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? ഗുരുജിയുടെ ടീച്ചിങ്സ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ചിന്താസ്, ആൻഡ് ലേറ്റർ ആ ചിന്തകളിനെ ബേസ് ചെയ്തുള്ള ശൂന്യമായ വാക്കുകൾ, പോസ്റ്റിങ്സ്, അത് കുറച്ചുകൂടെ മനനം ചെയ്യാൻ ആ പോയിന്റ്സ്, ആ ചിന്തകൾ മനനം ചെയ്യാൻ. അത് മാത്രമല്ല ഇത് ട്രാൻസ്ലേറ്റും ചെയ്യണമായിരുന്നു എനിക്ക്. ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം എനിക്ക് എൻ്റെ മലയാളം ഇറ്റ്സ് നോട്ട് സോ ഗുഡ്, പക്ഷേ എനിക്കത് മനസ്സിലാക്കണം. എൻ്റെ ഗുരു എഴുതിയത് എന്താണ്, അതിൻ്റെ ആ എസെൻസ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകരുത്. അപ്പോൾ മിക്കവാറും വിളിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പം പിന്നെ കോളേജിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു, ഗുരുജിയെ വിളിക്കും. എന്നിട്ട് വിളിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മീനിങ്സ് ചോദിച്ചിട്ട് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അത് മനനം ചെയ്യാൻ വളരെ ഹെൽപ്ഫുള്ളായിരുന്നു. മീൻസ് ബിഫോർ ട്രാൻസ്ലേറ്റിംഗ് ഐ വിൽ സിറ്റ് ആൻഡ് തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ മനനം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ആ സാഖ്യ തലത്തിൽ നമുക്കറിയാത്ത കാര്യം കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയറായി വന്നു. പിന്നെ വേറെ ഒന്ന് വന്നത് പ്രേമസാഗര തീരെ, അതും ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ.
അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനനം മാത്രമല്ല, ഒരു സാധകൻ ചെയ്യേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ, അവൻ്റെ ഐ കോൺഷ്യസ്നെസ് ഒക്കെ എങ്ങനെ പോകാൻ പറ്റും, അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ പോസ്റ്റിങ്സ് വന്നു. അതും ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം അങ്ങനെയും ഐ പിന്നെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാൻ അതും സഹായിച്ചു. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഗുരുജി എഴുതിയ ഒരു റിസർച്ച് വർക്കാണ്. അപ്പം ആ റിസർച്ച് വർക്കിനെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് വെറുതെ വേർഡ് ബൈ വേർഡ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ അല്ല, അതിലും റിസർച്ച് എസൻസ് മനസ്സിലാക്കി അപ്പോൾ തിയററ്റിക്കൽ റിസർച്ച് വർക്ക് അവിടെയും ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പം കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളെ തന്നെയാണ് അത് ഏൽപ്പിച്ചത്. അതന്നെ സത്യമാണത്. സോ ഇറ്റ് വാസ് എ പ്ലസന്റ് ജേർണി സത്യം പറഞ്ഞാൽ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഗുരുജി എന്താ പറഞ്ഞാലും ഒരു ഫിസിക്കൽ ലെവൽ നോക്കിയാൽ എൻ്റെ ഒരു മോൻ്റെ പ്രായമാണ്. But I know that other level is too high. I know that. But I had that freedom to ask him many things which we generally don't tell our parents and all those things. Even when I told you, I argued once also. But like my own son, I can tell anything to my guru, like not anything. Respectfully, we are scared because when you are not treading the right path, you know it is wrong. It's a wrong path. Supposing he has suggested that you have to do your karma in a particular way. You have to have patience. You are more evolved, so you have to be more patient with the people around you. And if you sometimes burst out in an anger and all that, we will do, no, sometimes in our interaction, then I feel very guilty, and I used to കറക്റ്റ് മൈസെൽഫ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. അങ്ങനെ നമുക്ക് അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ ട്രാൻസ്ലേഷൻ വർക്കും അങ്ങനെ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു. അത് ഒരു പോയിന്റ് വരെ എന്തിനായിരുന്നു ഹെൽപ്പ് ചെയ്തത്? ഈ ധ്യാനത്തിനൊപ്പം പരിശീലനത്തിനൊപ്പമാണ് ഇത് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഈ വിറ്റ്നസ്സറായിട്ട് എങ്ങനെ വരണം എന്നുള്ളത് തെളിഞ്ഞത്. മൈൻഡ് സൈലൻ്റ് ആയപ്പം വിറ്റ്നസ്സർ ആവണം. ആ വിറ്റ്നസ്സർ ആകുമ്പോഴാണ് തോട്ട്സുമായിട്ട് ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കാൻ, ആ ഗ്യാപ്പ് കൊണ്ടുവരാൻ ഗുരുവിൻ്റെ ആ വർക്ക് എന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ഡിറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ഫ്രം ദ തോട്ട്. അതായത് എപ്പോഴും പറയുന്നത് ഡിറ്റാച്ച്മെൻറ്റ്. എന്തിൽ നിന്ന് ഡിറ്റാച്ച്മെൻറ്റ്? പുറത്തെ യുവർ ഡ്യൂട്ടി ആൻഡ് ഓൾ ദാറ്റ്, ഫ്രം ദാറ്റ് യു കനോട്ട് ബി ഡിറ്റാച്ച്ഡ്. യു ഹാവ് ടു ഡു യുവർ വേർ യു പുട്ട് ഇൻ ലൈഫ്. അവിടെ നമ്മൾ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യണം. അത് എന്ത് വീട്ടിൽ എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടായാലും യു വിൽ ഹാവ് ടു സ്റ്റാൻഡ് ദെയർ ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു വർക്ക് വിത്ത് ദെം വിത്ത് ഓൾ ദ ഇൻകൺസിസ്റ്റൻസി. പക്ഷേ ഉള്ളിൽ അതിനെ ചൊല്ലി ആ തോട്ട്സ് അൺപ്ലസൻറ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിൽ ഒട്ടരുത്. ഓൺലി ദെൻ യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ദ പീസ് ഓഫ് മൈൻഡ്, അതർവൈസ് യു വോണ്ട് ഗെറ്റ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ ഡിറ്റാച്ച്ഡ് വിത്ത് യുവർ ഓൺ തോട്ട്സ് അത് അവിടെ സംഭവിച്ചു. വൺ ഗ്രേറ്റ് ഹെൽപ്പ്. സെക്കൻഡ്, അപ്പോൾ അത് ഈ റൈറ്റിങ്സൊക്കെ അങ്ങനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു. പിന്നെ പരിശീലനങ്ങൾ. ഇപ്പോൾ പരിശീലനങ്ങൾ വന്നപ്പം 2-3 എക്സ്പീരിയൻസസ്, ഇൻഫിനിറ്റ് ജോയ് ഫോർ നോ റീസൺ. പിന്നെ ഗുരുജി ഹിംസെൽഫ്, വെൻ ഹി ടച്ചസ് ആർ ഈ ഭ്രൂമധ്യത്തിലൊക്കെ തൊടുമ്പം യുവർ ഹാർട്ട് ചക്ര ഗെറ്റിംഗ് ആക്ടിവേറ്റഡ്, യു ക്യാൻ ഫീൽ ഇറ്റ്. അങ്ങനെ കുറേ എക്സ്പീരിയൻസസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ അല്ലാതെയും നമുക്ക് നമ്മുടെ ആ കുണ്ടലിനി റൈസ് ഫ്രം ബോട്ടം വരുമ്പം ചില സെൻസേഷൻസ് ഒക്കെ വരുമ്പം ഗുരുവിനോട് പറയുമ്പം ഹി വിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇറ്റ് ടു അസ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അത് പറയാൻ ചിലർക്കൊരു ഡെലിക്കസി വരും. പക്ഷെ നമ്മൾ ഗുരുജിയോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ വരുമ്പം ഈ എക്സ്പീരിയൻസസിൽ നിന്നും പിന്നെ മറ്റതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടി. അബൌട്ട് ദ സെൽഫ് കുറച്ചൊരു ഐഡിയ കിട്ടി. ബട്ട് ദെൻ ഹി സെഡ്, many postings were there, the heart and the brain holding hands and going together. So you should have a heart. You should realize your heart. Again, heart, it's not the organ heart. Then what is the heart? Then we did a lot of reading there also, and then found out silent pure mind is the heart. അവിടെ നിന്ന് വരുന്ന വികാരങ്ങൾ, they are the pure love, പിന്നെ കമ്പാഷൻ, ഇതൊക്കെയാണെന്ന്, പിന്നെ സമഗ്രമായ ചിന്തകളൊക്കെ വരുന്ന ഒരു ഉറവിടമാണ്. അപ്പം മൈൻഡ് സൈലൻ്റ് ആവണം. അതും ആ റൈറ്റിങ്സിൽ നിന്നും പോസ്റ്റിങ്സിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ഗുരുജി ഉപയോഗിച്ച് സോഷ്യൽ മീഡിയ ആണ് ഇതെല്ലാം എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കാൻ. എന്നാൽ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസൻറ്റ് ജനറേഷൻ സോഷ്യൽ മീഡിയ എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ഇപ്പോൾ ആ ഒരു ഫാമിലി എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പമുള്ള സ്ഥലമാണ്, എല്ലാവരും യോജിച്ച് വരേണ്ടതാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ വന്നതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും എങ്ങനെ അവരവരുടെ ഇൻട്രസ്റ്റിൽ അങ്ങനെ ഇരിക്കും. അപ്പോൾ
എന്താണ്, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എൻ എ യൂണിറ്റ്, സോളിഡ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ടുഗദർനെസ്സും ലവും അല്ല, ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്രാഗ്മെൻ്ററി. അതായത് അങ്ങനെ ലോകം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യമുണ്ട്. പക്ഷെ അതേ കാര്യം ദറ്റ് സോഷ്യൽ മീഡിയ, our guru used it in such a way that it gave messages, valuable messages to us. So that message I remember now. So next, you're more than just the self and that intelligence level, അതായത് higher intellect in the level മാത്രം പോരാ, you need also the heart level. Only then that life, that kindness, that nature-ലുള്ള ആ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ, ആ pleasant thoughts, experiences in life, കോഎക്സിസ്റ്റൻസും മീനിങ് ലൈഫും ഹോൾസം ലൈഫും പൂർണ്ണത ഉള്ള ഒരു ജീവിതം ഒക്കെ അപ്പോഴേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. ആ ഒരു കാര്യവും വളരെ ഹെൽപ്ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉള്ളത്, ഗുരുജി ഒരു പോയിൻ്റ് കൂടെ എനിക്ക് വന്നായിരുന്നു. ആ പോയിൻ്റ് ഇപ്പം എൻ്റെ മൈൻഡിൽ നിന്ന് അത് പോയി, പിന്നീട് വരുമായിരിക്കും. അതിൽ ലേറ്റർ ഡിസ്കഷൻ വിൽ സീ. അതും വളരെ റെലവൻറ്റ് പോയിൻ്റാണ്. നമുക്ക് ആ ടൈംലി ഇത് കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് വളരെ ഹെൽപ്ഫുള്ളാണ്. ബാലുജി ചോദിച്ച ബുക്ക് എഴുത്തിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു, റൈറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച്. ദെൻ ദ പ്രാക്ടീസസ്, ദ നേച്ചർ ഓഫ് ദ പ്രാക്ടീസസ് ഓഫ് ഹിയർ, അത് ഓഫ് ലേറ്റ് ആയിരുന്നു തുടങ്ങിയത്, ഓൾമോസ്റ്റ് 1 year. ബട്ട് സി ഇറ്റ്സ് സോ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളി ഹി എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ഇറ്റ് ടു അസ്, ദറ്റ് ആക്റ്റീവ് ആൻഡ് പാസീവ് മെഡിറ്റേഷൻ. അപ്പോൾ അത് എല്ലാവർക്കും ഒന്നും ചിലപ്പം ആ പ്രാക്ടിക്കൽ ആസ്പെക്റ്റിൽ യാഥാർത്ഥ്യം കിട്ടണം എന്നില്ല. പക്ഷെ കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമാകുന്ന ഗുരുജി ഇങ്ങനത്തെ ഈ വക ആക്റ്റീവ് പാസീവ് മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത് കുറച്ചുകൂടി എല്ലാവർക്കും വ്യക്തമാകുന്നത്. അതായത് പിന്നെ ആക്റ്റീവ് കോൺഷ്യസ്നെസ്സിൽ ഇറ്റ്സ് എ മൈൻഡ്ഫുൾ മെഡിറ്റേഷൻ. ലൈക്ക് നൗ യു വിൽ ബി മൂവിങ്, അപ്പോൾ ചലിക്കും. ഈ ചലിക്കുമ്പോഴും ആ ചലനം എന്തോ ജസ്റ്റ് ബൈ ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ്. ചിലർ പറയും ആ മൈൻഡ് ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നുകൊണ്ടാണ്. മൈൻഡുമല്ല, മൈൻഡിനെക്കാട്ടിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ മന്ത്ര ചാൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പം യു ആർ ഫോക്കസിങ് ഓൺ ദറ്റ് ചാൻറ്റിങ്. ആൻഡ് വെൻ യു ആർ ഡൂയിങ് യുവർ മൈൻഡ്ഫുൾ മെഡിറ്റേഷൻ ഓൾസോ, ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ എ ടൈം വെൻ ദ മൈൻഡ് ഇസ് എൻഗേജ്ഡ് ഇൻ സം പാർട്ട് ഓഫ് ദ ബോഡി. ദറ്റ് ടൈം ഓൾസോ ഇറ്റ് ഇസ് സൈലൻറ്റ്. ആ സൈലൻസിൽ എന്താണ് നമ്മളെങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്, ആ എനർജി ഉണ്ട് അവിടെ, ആ സെൽഫിൻ്റെ ആ എനർജി അതവിടെ ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ പ്രസൻസിലാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ആക്റ്റീവ് മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യുന്നത് സച്ച് ആസ് ഈദർ വാട്ട് ഇസ് ദാറ്റ് ബുദ്ധ രാധ മെഡിറ്റേഷൻ, അങ്ങനെയൊന്നുണ്ട്. പിന്നെ വാക്കിംഗ് മെഡിറ്റേഷൻ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം വാക്ക് ചെയ്യുമ്പം യു ഹാവ് ടു സെൻസ് ദാറ്റ് വാക്കിംഗ് പാർട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്, എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്, പാദങ്ങൾ സ്പർശിക്കുന്നത്, സെൻസേഷൻ എന്താണ്, ഫുള്ളി അവെയറായിട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അവെയർനെസ് ഇതിൻ്റെ ലെവലിലുണ്ട്. പ്രസൻറ്റ് മൊമെൻറ്റിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അത് അനുഭവിച്ചറിയുമ്പം അത് അങ്ങോട്ടാണ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ കൺവിക്ഷൻ ആകും. എന്നാൽ ഓൾട്ടർനേറ്റായിട്ട് ഉടനെ തന്നെ പാസീവ് മെഡിറ്റേഷനും ചെയ്യിപ്പിക്കും ഗുരുജി ചിലപ്പോൾ. അപ്പോൾ ഫുൾ സൈലൻസിലായിരിക്കണം. അപ്പോൾ ചലനം, ബോഡി ചലനമില്ല. അത് എല്ലാവർക്കും ഒന്നും പറ്റത്തില്ല, പലർക്കും പല രീതിയാണ്. അതെ, ധ്യാനം ശരിക്കും എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ള ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ട് അല്ലേ? അപ്പം ശരിക്കും ഈ ആക്റ്റീവും പാസീവ് മെഡിറ്റേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്
അതിനെല്ലാം പൊളിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ്, ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് അത്. ശരിക്കും നമ്മൾ ഓരോരുത്തർക്കും ആർക്ക് വേണോ അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം, പക്ഷേ ഫുള്ളി അവെയർ ആയിട്ട് ചെയ്യണം എന്നേ ഉള്ളൂ, പ്രസന്റിൽ നിന്ന് ചെയ്യണം എന്നാണ്. ആ സൈലൻസ് മാത്രം ആവണം എന്നില്ല, ആ സൈലൻസ് വന്നോളൂ. ഈ ചെയ്യുന്ന ആ പ്രസന്റിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണ ശ്രദ്ധയോടെ ആ ചെയ്യുന്ന ആ കർമ്മം ഫുൾ, ഈവൻ നമ്മുടെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഇൻ ലൈഫ് എവറി 24/7 വാട്ട് എവർ യു ആർ ഇൻഡൾജിങ് ഇൻ, അത് ആ ശ്രദ്ധയോടെ ഇതേപോലെ നമ്മൾ ഈ ആക്റ്റീവ് മൈൻഡ്ഫുൾ വാക്കിംഗ് ചെയ്ത പോലെ മൈൻഡ്ഫുൾ വർക്ക് ഓഫ് യോഴ്സ് ഇഫ് യു ഡു, അതിൽ ശ്രദ്ധ ഊന്നി നമ്മൾ ചെയ്താൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്താ സൈലൻ്റ് ആവുന്ന, മൈൻഡ് സൈലൻ്റ് ആവും. മൈൻഡ് സൈലൻ്റ് ആകുമ്പോൾ അതിൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് ദറ്റ്, ആ ബോധമണ്ഡലം ഇറ്റ് വിൽ ബി അത് അതുമായിട്ട് താതാത്മ്യം പ്രാപിക്കും. അപ്പോൾ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് എ കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ്. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ നമ്മൾ വി ആർ എക്സ്പീരിയൻസിങ് ദ സെൽഫ്, ദാറ്റ് ടൈം വി ആർ എക്സ്പീരിയൻസിങ് സെൽഫ്. പക്ഷെ പിന്നെ നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സമയം മാറ്റി വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ ജീവിതം മൊത്തവും തന്നെ അങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത്. 24/7 മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് വേറെ ഒരു റെൽമിലോട്ട് പോകും. അതിനെ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ മിടുക്കും കൊണ്ടല്ല. ഈ ആദ്യമൊക്കെ ഈ കണ്ണടച്ചിരിക്കുന്നതും ഫോക്കസിങ്ങും ചെയ്യുന്നതും നമ്മൾ ഈ അഷ്ടാംഗ യോഗയും ഇതുമായിട്ട് ഗുരുജിയുടെ രീതിയും നമ്മൾ നോക്കിയ ഒരു സിമിലാരിറ്റി ഉണ്ട്. യമനിയമം മറ്റേ പതഞ്ജലി യോഗസൂത്രയിൽ 8 ലിംഡ് യോഗസൂത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ യമനിയമം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആ ചിന്തകളൊക്കെ തന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ കുബുദ്ധിയുടെ കാര്യമൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് റെക്ടിഫൈ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ നിയമ സംഗതികൾ വരും. ഗോ ഇൻ ദ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് വേ, അഹിംസ ചെയ്യരുത്, അങ്ങനെ അഹിംസ വേണം, സത്യം വേണം, അതായത് സോഷ്യൽ പിന്നെ socially you have to be well behaved, and not only that disciplined, and even personal discipline വേണം, യമനിയമം. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് ശരീരം കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സും ഒന്ന് റെഡി ആയിട്ട് ആസന സിറ്റിംഗ് ഫോർ ലോങ് ടൈം ഇൻ വൺ പർട്ടിക്കുലർ പൊസിഷൻ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആണ് ഗുരുജിയുടെ ഈ പിന്നെ എന്തോ ചെയ്യാൻ, സ്പെക്കുലേഷൻ ചെയ്യാൻ, അതായത് മനനം ചെയ്യാനുള്ളത് വരുമ്പം ഇരുന്ന് ചെയ്യുന്നത് പോലെ അതുപോലെയാണ് ഇത്. അപ്പം നെക്സ്റ്റ് ആസനം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരിടത്ത് ഇങ്ങനെ ഫിക്സ്ഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റും. മസ്കുലർ സ്കെലറ്റൽ സിസ്റ്റം കുറച്ച് ശാന്തമായി, അത് ശാന്തമാകുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി മൈൻഡും ശാന്തമാകും. അപ്പോൾ മൈൻഡിനെ പൊളിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അതുപോലെയാണ് ഗുരുജി സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിലൊക്കെ വരും, യു ക്യാൻ സീ ദറ്റ് സിമിലാരിറ്റി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഫോക്കസിങ് ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നത്, ആ ചിന്തകൾ എന്തൊക്കെയാണ് നിരീക്ഷിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ ആ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് പ്രത്യാഹാര, പിന്നെ ധാരണ, പ്രൊലോങ്ഡ് ഈ ആക്റ്റീവ് പാസീവ് മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്ന ഒരു വിറ്റ്നസ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണരുകയാണ്. അതിന്റെ ഒരു വ്യാപ്തി കൂട്ടി അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ധ്യാനം വരുമ്പം അതിനകത്തെ ആ അവയർനെസ്, നമ്മുടെ ആ ബോധത്തിന് നമ്മളിങ്ങനെ അതിനെക്കുറിച്ച് കുറച്ചുകൂടെ അവെയറായി വരുവാണ്. അവയർനെസ്സിനെ കുറിച്ച് കുറച്ചുകൂടെ അവെയർ ആയി വരുവാണ്. അതാണ് ഈ ആക്റ്റീവ് മെഡിറ്റേഷനിൽ. അത് നിത്യജീവിതത്തിലും അത് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അവരതാണ് ചെയ്യുന്നതും. പക്ഷെ ചിലരത് സമ്മതിക്കത്തില്ല. ദാറ്റ് ദേ ആർ ഡൂയിങ്, മെനി ഓഫ് ദം ആർ ഡൂയിങ് ആക്റ്റീവ് മെഡിറ്റേഷൻ ഇവൻ വിത്തൗട്ട് ദേ നോയിങ് ദേ വിൽ ബി ഡൂയിങ് ഇറ്റ്. പക്ഷെ അത് ഇതാണെന്ന് അവർക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. ദേ കാൺട്ട് ആനലൈസ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ടെൽ ലൈക്ക് ദാറ്റ്. പക്ഷെ അങ്ങനെയാണ് നമുക്കും ജീവിതത്തിലൊരു പിന്നെ ആ ലെവലിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് കുറച്ചുകൂടെ ആ ഹാർട്ട് ലെവലിൽ എത്തുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ആക്റ്റീവ് മെഡിറ്റേഷൻ അങ്ങനെയാണ്. പാസീവ് മെഡിറ്റേഷൻ അത് ചിലർക്ക് പാസിവിറ്റി അങ്ങനെ ആ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്തപ്പോൾ ഈ വക ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് ചലനം വഴി അതിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് നൗവിൽ നിൽക്കുമ്പം മൈൻഡ് സൈലൻ്റ് ആകുമ്പം ചിലപ്പം കത്തും. അതിൻ്റെ ആ പ്രസൻസ് ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് ഉണ്ടാവും, അവരനുഭവിക്കും. സം എക്സ്പീരിയൻസ് ദേ വിൽ ഗെറ്റ്. ചെവിക്കകത്ത് ഇങ്ങനെ വല്ലതും ബെല്ലടിക്കുന്നതും അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഓരോരോ എക്സ്പീരിയൻസസ് അവർക്ക് കിട്ടും. പിന്നെ വേറെ ഒന്നുകൂടെ ഈ ലെവലിൽ ഇങ്ങനെ അവർ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പോകുമ്പം ഇത് കുറച്ചുകൂടെ അവെയർ ആകുമ്പം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചില എക്സ്പീരിയൻസസ് കിട്ടുന്നത് മാത്രമല്ല, ഓൾസോ വൺ തിങ്, അവർ മനസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചിന്തിച്ചാൽ ആരോടും പറയണ്ട. ഒരു കാര്യം നടക്കേണ്ടതാണ്, നമ്മൾ കൂടുതലൊന്നും ചെയ്യണ്ട, ആ സാധനം അവിടെ നടക്കും, അവിടെ മിറക്കിൾ പോലെ. അതും ഒരു അനുഭവമാണ്. ആ ഒരു തലത്തിലെത്തുമ്പം നമ്മൾ കൂടുതൽ ഓടേണ്ട ആവശ്യമില്ല.
that divinity itself will take ആ തലത്തിൽ നിന്ന് ആ കണക്ഷൻ എത്രത്തോളം ഡീപ്പാവുന്നു അതനുസരിച്ചിരിക്കും. ആദ്യം നമ്മുടെയൊക്കെ ഒരു ശ്രമമുണ്ട്, പരിശ്രമമുണ്ട്, വോളിഷൻ, ഫ്രീ വില്ലുണ്ട്. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതില്ല, അത് നാച്ചുറലായിട്ട് വരണം. അതാണ് ഗുരുജി പറയുന്നത്, ലാസ്റ്റിൽ അത് നാച്ചുറലായിട്ട് വരണം. അതാണ് നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇനി നമ്മുടെ യാത്ര അങ്ങോട്ട് നാച്ചുറലിലോട്ടും മാത്രമല്ല, എന്താണ് യൂണിവേഴ്സൽ കോൺഷ്യസ്നെസ്സിലോട്ടും നമ്മൾ പോകണം. നമുക്ക് ഈ പ്രാദേശിക സത്യം മാത്രം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വല്ല ഗ്ലിംസ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ, എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ടുമില്ല, മറ്റേത് കിടക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇനിയുണ്ട് നമുക്ക് ഇനിയും സഞ്ചരിക്കാൻ. അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ലിമിറ്റേഷൻ നമുക്കറിയാം, ഗുരുജിയുടെ ഗുരു കൊണ്ട് നമുക്ക് വല്ലതും കിട്ടുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴേ ഈ ടോക്ക് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് നമ്മൾ അത്രയും ആയിട്ടില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഒരു അൺസെറ്റിലിങ് ഇങ്ങനെ ഒരു, പക്ഷേ ഇത് ഐ ബിലീവ് ഗുരുജി പറഞ്ഞത്, ഇത് പലർക്കും ഈ ഇത് ചെയ്യുന്നത്, ഈ അതേ പോകുന്നവർക്ക് ദിസ് വിൽ ബി യൂസ്ഫുൾ ഇൻ ദ സെൻസ്, അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു തലത്തിലാണ്. അല്ലാതെ നമുക്ക് ബൈ ഹിസ് ഗ്രേസ് ഓൺലി വി ആർ ഏബിൾ ടു കം ടു ദിസ് ലെവൽ. പക്ഷെ അത് സാധിക്കും എന്നുള്ളത് അവനവന് മനസ്സ് വെക്കണം, അവരുടെ കംഫർട്ട് സോണിൽ നിന്ന് പോയാൽ കിട്ടുമെന്നുള്ളതാണ്. അവസാനമായിട്ടൊരു ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊരു ഇത് ചോദിക്കുകയാണ്. സാധാരണ നമുക്കിപ്പോൾ അറിയാം, ഇപ്പോഴത്തെ തലമുറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഹൈ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളവരാണ്. അതായത് അവർ കൂടുതൽ അറിയണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആ ഇൻക്വിസിറ്റീവ്നെസ് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു തലമുറയുടെ കാര്യമാണ്. അപ്പം അവരെല്ലാവരും ഇങ്ങനെ പുതിയതായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ വെമ്പൽ കൊള്ളുന്ന ആൾക്കാരാണ്. എന്നാൽ ശരിക്കും അറിയേണ്ടതിനെയാണോ അവരറിയുന്നത്? അപ്പം അത് ശരിക്കും ഉള്ളൊരു ഗൈഡൻസ് അവർക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടോ? ശരിക്കും ഒരു സർക്കിളിൽ കിടന്ന് കറങ്ങുന്ന പോലെയല്ലേ അവരുടെ ഒരു ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി അമ്മയ്ക്ക് എന്താണ് നൽകാൻ കഴിയുന്നത് അവർക്ക് വേണ്ടി? ഈ കാറ്റഗറിപ്പെട്ട വ്യക്തികൾ, യൂത്ത് ഉണ്ട്. നോട്ട് ഓൺലി യൂത്ത്, ദർ ആർ സം എൽഡേഴ്സ് ഓൾസോ. നോട്ട് ഓൾ പേരൻസ് ആർ കംപ്ലീറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് അല്ല. നമ്മൾ ഗുരുവിൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്നതിന് മുമ്പേ ആസ് പേരൻസ് ഓൾസോ വി ഹാഡ് ആ ഡെഫിഷ്യൻസി, യാതൊരു സംശയമില്ല. അപ്പോൾ ആ പറഞ്ഞ കാര്യം ശരിയാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ യൂത്തിനെ ഇപ്പോൾ യൂത്തിനെ എടുക്കാം, ഇപ്പോഴത്തെ തലമുറ അവരുടെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ they are highly intelligent, no doubt about it, and they also seek a lot of information, and actually they are very intelligent. അപ്പോൾ ആ ഇൻ്റലിജൻസ് അവർക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത് എന്ന് അവർ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. ബുദ്ധിജീവിയാണ്. ആ ബുദ്ധിജീവി നീ ആയത് എങ്ങനെയാണ്? നിൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു ആ ബുദ്ധിജീവിയുടെ പ്രസൻസ് ഉണ്ടെന്ന് അംഗീകരിക്കുമോ? ഇല്ല. അത് എൻ്റെ കഴിവാണ്. നിനക്ക് കിട്ടിയ കഴിവ് മീൻസ് വാട്ട് യു ഹാവ് ഇൻ യു ഈസ് വൺ ബോഡി, ആൻഡ് യു ഹാവ് സം സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഓൾസോ ഇൻസൈഡ് യു, ആൻഡ് സംതിങ് മോർ കോൾഡ് അവെയർനെസ്. And it is this awareness which makes you grasp many things, retain many things, study, create, design and everything. And in that designing also, when you are designing also, when a scientist or if these young scientists also, if there are, when they are designing, they are designing something which they have in their mind, that time also they are connecting with the another one presence. അതാണ് ഗൈഡൻസ് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് അവർ അറിയുന്നില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ. So, should they know this designing and such knowledge, അതായത് ഈ ഫിസിക്കൽ സയൻസ് ലെവലിലെ കാര്യം നോളജാണോ അവർക്ക് വേണ്ടിയത്, അല്ലെങ്കിൽ സംതിങ് വിച്ച് ഹെൽപ്സ് ദം ഗ്രാസ്പ് ദിസ് ഫിസിക്കൽ നോളജ്, അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നോളജ് ഉണ്ട്, ദ റിയൽ നോളജ്, അതാണോ വേണ്ടത്? ദേ ഹാവ് ടു തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. They have to assess, they have to be honest. It is not my ability, it is the ability of something higher than
me and my this whole system and everything of it is something there in me. I have to realize that അത് ആണ് ഈ കുട്ടികൾ ഇപ്പോഴത്തെ യൂത്ത്. ഇറ്റ്സ് ഹൈ ടൈം ദാറ്റ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഹൈ ടൈം അല്ല, നമ്മൾ ഇങ്ങനെയും പറയാം, ഈ ഫീൽഡിൽ വന്നതുകൊണ്ട് ടീച്ചറായിട്ട് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് റിസർച്ച് മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് സൈഡിലും ചെയ്തിട്ട് സ്പിരിച്വൽ സൈഡിൽ വന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ എന്താ കൊടുക്കുക, ഐ ക്യാൻ അഷ്യൂർ വിത്ത് ഗ്രേറ്റ് കൈൻഡ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൗച്ച് സേഫ് എന്ന് പറയും. ഐ ക്യാൻ വൗച്ച് സേഫ് ദാറ്റ് only the realization of that particular knowledge or getting that real knowledge which all our yogis, which all are yoga. Oh yeah. എവിടുന്നാണ് പറയണ്ടേ? All the yogis, they have also vouchsafed to us that they have realized it. They have done that in their the laboratory of their self. They have, they have come to that level. അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇത് കിട്ടിയാൽ, റിയൽ നോളജ് കിട്ടിയാൽ, you will get all the other discoveries of also of materialistic world നിങ്ങൾക്ക് ശരിയായി കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ഹൈ ടൈം our youngsters went in for such things, went in for meditation, yoga. ഉണ്ടല്ലോ, എത്രയോ പോയിന്റ്സിലുണ്ടല്ലോ, നമുക്കറിയാമല്ലോ. ഈ ടെക്നിക്കൽ ഫീൽഡിലൊക്കെ ഈ ടെക്കീസിനൊക്കെ നല്ല ബുക്ക്, മാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ബുക്ക് കൊടുക്കും അവരതിലോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. ദ ഹൈലി ഇൻ്റലിജൻറ്റ്, ബട്ട് ദറ്റ് ഇൻ്റലിജൻസ് ഷുഡ് ബി ടാപ്ഡ് പ്രോപ്പർ വേ ടു ഗോ ടു ദ ഫൈനൽ റിയൽ നോളജ് ഓഫ് ദ ദർ എസൻസ്. അതിലോട്ട് അവർ പോകണം. അത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര നേട്ടമായിരിക്കും. ആൻഡ് വി ഓൾസോ നോ മെനി എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് IITians, മെനി ഓഫ് ദം ഗോയിങ് ഇൻ ടു ദ സ്പിരിച്വൽ ഫീൽഡ്. അവർ ടോക്കിനൊക്കെ പോകുന്ന എത്രയോ പേരുണ്ടല്ലോ, 2-3 പേരുണ്ട് അതിനകത്ത് പോകുന്നത്. സ്വാമിമാരൊക്കെ കുറേ പേര് IIT എന്നുള്ളവരുണ്ട്. ബിക്കോസ് ദേ വിൽ ഗോ ടു ദറ്റ് പോയിന്റ്, ദേ വിൽ റീച്ച് ദറ്റ് പോയിന്റ്. അപ്പോൾ അവരൊക്കെ പോകും. കാരണം ഈ വർക്ക് ഓൾസോ ഇസ് സച്ച് എ വർക്ക് ദറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഗുഡ് ഫോർ ദം. ദേ ഹാവ് ടു മെഡിറ്റേറ്റ് എ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ്. അപ്പോൾ ആ റിലാക്സേഷനും അവർക്ക് അത് കിട്ടും കുറച്ച്. പിന്നെ ശരിക്കും അവർക്ക് അതിനുവേണ്ടി സമയം മാറ്റി വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അവർ ചെയ്യുന്നതിൽ fully, yes, what work they are doing, be totally involved in it. And also you have to have that awareness that your body cannot take after sometimes something, so you have to give the body also a little bit of relaxation. അതുകൂടെ ഒന്ന് ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യണമെന്നേ ഉള്ളൂ. little bit of exercises or going away from the work for some days, taking a relaxation, അതൊക്കെ അതുകൂടെ അവർ with awareness they should do. അതുകൂടെ ചെയ്താൽ മതി. They can do it, they can definitely do it. ഒരു കാര്യം കൂടി നമുക്ക് പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, നമ്മുടെ മീറ്റുമീ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ, മീറ്റുമീ എന്ന് പറയുന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ സ്ഥിരം എല്ലാ സാധകരും കേൾക്കുന്നതാണ്. അമ്മയും ശരത്ജിയും, അഡ്വക്കേറ്റ് ശരത്ജിയുമായിട്ട് നമ്മുടെ ശ്രീ നടരാജ ഗുരുവിൻ്റെ ആൻ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സയൻസ് ഓഫ് അബ്സല്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഗവേഷണ ഒരു ഗ്രന്ഥമുണ്ടല്ലോ, അതിനെക്കുറിച്ചൊരു ഡിസ്കഷൻ ഇപ്പം ഏകദേശം എനിക്ക് തോന്നുന്നു 43-44 എപ്പിസോഡോളം ആയിട്ടുണ്ട്. അത് എന്താണ്, അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാം. അതെന്താണ് അതിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ്, അതിൽ എങ്ങനെയാണ് അമ്മ റിസർച്ച് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഡിസ്കഷൻ നടത്തുന്നതിനെ കുറിച്ചൊന്ന്. ഇത് നടരാജ ഗുരുദേവന് മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് ലെവലിലും PhD ചെയ്തതാണ്, മെറ്റഫിസിക്കൽ ലെവലിലും ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ്റെ പിന്നെ ശിഷ്യത്വം ഉള്ളതും കൊണ്ടേ മെറ്റഫിസിക്കൽ ലെവലിലും ഉപാസന ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ മെറ്റഫിസിക്കൽ, അതായത് സ്പിരിച്വൽ എക്സ്പീരിയൻസ്, നല്ല എക്സ്പീരിയൻസും ഉണ്ട്, 2 PhD ഉണ്ട്. അപ്പോൾ പഠിത്തത്തിൽ മിടുക്കനായിരുന്നു. അപ്പോൾ സയൻസ് സൈഡ്, ദാറ്റ് ഈസ് വി ക്യാൻ സേ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് സയൻസിന് നമുക്ക് ഫിസിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡിനോട്ട് ചെയ്താൽ അതിനകത്ത് കെമിസ്ട്രി മറ്റേതെല്ലാം വരും, ബയോളജിക്കൽ സയൻസ് എല്ലാം വരും, ഫിസിക്സ് എന്ന് പറയാം. എന്നാൽ സ്പിരിച്വൽ സയൻസിന് നമുക്ക് ഇത് മെറ്റഫിസിക്സ് എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ഈ ഫിസിക്കൽ സയൻസ് പിന്നെ മെറ്റഫിസിക്സ് സയൻസും മെറ്റഫിസിക്കൽ മാത്രം എടുക്കാൻ പാടില്ല, ഫിസിക്കൽ സയൻസൂടെ അതിൻ്റെ ആയ പിന്നെ കൺസിഡറേഷൻ വേണം, രണ്ടും എടുക്കണം. കാരണം പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ മോഡേൺ സയൻറ്റിസ്റ്റ് മെറ്റഫിസിക്കൽ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അവർ ഒട്ടും പൂർണ്ണമായിട്ട് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യില്ല.
എന്നാൽ ഈ ഫിസിക്കൽ ലെവലിലുള്ളതാണെങ്കിൽ അവർ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ കൂടുതലും ഗുരുജി പറഞ്ഞത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. രമണ മഹർഷിയുടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ആശ്രമത്തിൽ പോയപ്പം ഇദ്ദേഹത്തിനും പലർക്കും ആ സൈലൻ്റായിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് ആ എനർജി, സൈലൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ആ എനർജി ലെവൽ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. പക്ഷേ ചുറ്റിനുമുള്ള ആ ബഹളമൊക്കെ കാണുമ്പം ഇറ്റ് വാസ് വെരി ക്ലിയർ, മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് ലെവലിൽ നിന്നവർക്ക് അത് ഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പോൾ അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്യണമെന്നും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഗ്രന്ഥം എഴുതിയത്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഈ മോഡേൺ സയൻറ്റിസ്റ്റൊക്കെ അവർ പിന്നെ പലതും പ്രതിപാദിച്ച്, അപ്പോൾ അവരുടെ രീതി എങ്ങനെയായിരിക്കും, അവർ കുറേ ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യും. ആ ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ഗ്രഹിക്കുന്ന എന്തോ കൊണ്ടാണ് അവരുടെ ഈ ഇന്ദ്രിയ തലത്തിൽ ആയിരിക്കും, മൈൻഡും കൊണ്ടുമായിരിക്കും. അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അവർ പിന്നെ ആ എംപെറിക്കലായിട്ട് അവർക്ക് കിട്ടിയ ഡേറ്റ വെച്ച് അവർ തിയറി ഫോമുല, ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ദ ഇൻഡക്റ്റീവ് വേ ഓഫ് ശാസ്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനത്തെ പിന്നെ ജ്ഞാനം കിട്ടുന്നത് എന്തിനെക്കുറിച്ചാണ്? മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് സാധനത്തിനെ കുറിച്ച് ജ്ഞാനം കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കുന്ന ഈ രീതി, ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഇൻഡക്റ്റീവ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയും. പിന്നെ വേറെ ഡിഡക്റ്റീവ് മെത്തേഡ് കൂടെ ഉണ്ട്, അത് നേരെ മറിച്ചാണ്. അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്കിപ്പോൾ പറയണ്ട. പക്ഷേ ഈ രീതിയിലാണ് അവർ ഗ്രഹിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ശരിയായ രീതി ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് അത് മാത്രം പോരാ, അത് പക്ഷേ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം. നമ്മൾ ആ ലെവലിലുള്ളത് നമ്മൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം. കാരണം എന്താണ്, ഈ മായ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതിൻ്റെ ക്രിയേഷനാണ്? ആ ശക്തൻ്റെ തന്നെ ഒരു ക്രിയേഷനല്ലേ? അതിനെ റിയലൈസ് ചെയ്യണ്ടേ? അതിനെ റിയലൈസ് ചെയ്തല്ലല്ലോ മറ്റേതിനെ നമുക്ക് ക്രോസ് ചെയ്ത് ട്രാൻസെൻഡ് ചെയ്ത് മറ്റേത് അറിയാൻ പറ്റൂ. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം. പക്ഷേ ഇതിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിനപ്പുറമുള്ളൊരു പോയിന്റ് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്പെക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആ സൈലൻറ്റ് മൈൻഡും കൊണ്ടും ആ ഡിസ്ക്രിമിനേറ്ററി മൈൻഡും കൊണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ ആ വിറ്റ്നസ്സിങ് ഭാവത്തിൽ ഇതിൽ മാത്രം ഒട്ടി നിൽക്കാതെ മറ്റേ ആ ഉപാസനാ തലത്തിൽ ആർജിച്ചെടുക്കുന്ന ആ സെൽഫിനെ കുറിച്ചുള്ള ആ ബോധമണ്ഡലത്തിൽ ഉയർന്നു വന്നിട്ട് ആ രീതിയിൽ ഇതിനെ ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യണം. ആ സ്പെക്കുലേഷൻ നടക്കണം. ആ ഉപയോഗിക്കുന്ന വേർഡ് സ്പെക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സയൻറ്റിഫിക് റിസർച്ചിൻ്റെ റിസൾട്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെയൊക്കെ പിന്നെ ഇത് ഈ വർക്ക് ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദറ്റ് എന്താണ് ഗുരുദേവൻ്റെ കൃതി ദർശനമാല ആസ്പദിച്ചാണ്. അതിനകത്ത് ഈ ഒരു 2 പോയിന്റ് എപ്പോഴും ഗുരുദേവൻ ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. മായാശക്തിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ തള്ളിക്കളയാൻ പാടില്ല. അത് അറിഞ്ഞിട്ട് അത് അങ്ങനെയാണ്. പക്ഷെ അത് എന്തോ തലത്തിലായിരിക്കും? ഇറ്റ് വിൽ ബി ദ ലെവൽ ഓഫ് ദ സെൻസസ് ആൻഡ് ദ മൈൻഡ്. പക്ഷേ മറ്റേ തലത്തിൽ വേണം ഇതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ. അങ്ങനാണെങ്കിൽ സയൻറ്റിഫിക് തിയറിക്കൊക്കെ വാലിഡിറ്റി വരും, അത് പൊളിഞ്ഞു പോകില്ല. കാരണം കുറേ തത്വശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ഇദ്ദേഹം PhD ചെയ്ത് ഫ്രാൻസിലും പിന്നെ ഇംഗ്ലണ്ടിലും ഒക്കെയാണ്. അവിടുത്തെ ഗ്രീക്ക്, ലാറ്റിൻ, ഫ്രഞ്ച് ആൻഡ് ഈവൻ ഇംഗ്ലീഷ് പിന്നെ തത്വശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ എല്ലാ കാര്യവും അതിനകത്ത് കോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഉപനിഷത്തിലേയും കൂടെ കോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഈ സയൻസിൻ്റെ കാര്യം, പിന്നെ ഈ പ്രാപഞ്ചിക സത്യത്തിനെ കുറിച്ചുള്ളതുള്ള കോസ്മോളജിയെക്കുറിച്ച്, എങ്ങനെ പ്രപഞ്ചം എങ്ങനെ ഉണ്ടായി, ആ കാര്യങ്ങളും പിന്നെ അതിനകത്തുണ്ടായ മെത്തഡോളജി, അങ്ങനെ കുറേ സെക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ആദ്യമൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര പ്രയാസമായിരുന്നു ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ. ആക്ച്വലി ഗുരുജി എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, അന്ന് ഗുരുജി പറഞ്ഞു, ഓർക്കുന്നുണ്ട്, ഗുരുജി 2010 എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞായിരുന്നു. ഗുരുജി പറഞ്ഞു ഈ ബുക്ക് മേടിച്ചിട്ട് വായിക്കണമെന്ന്. ഫിസിക്സ്, മെറ്റാഫിസിക്സ്, എനിക്കൊരു വക മനസ്സിലായില്ല. മെറ്റാഫിസിക്സ് എന്താണ്? പിന്നെ ഈ ഗോഡ് സെൻറ്റ് ദിസ്, ഗുരുജി തന്നെ നമ്മുടെ ശരത്ജിയെ വിട്ടു, ദാറ്റ് ഈസ് അനദർ ഗോഡ് സെൻറ്റ് പേഴ്സൺ. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ടീച്ചറമ്മ വി മസ്റ്റ് റീഡ് ദിസ്, ഇത് മനസ്സിലാക്കണം. ഞാൻ പറഞ്ഞു, എൻ്റെ അമ്മോ എനിക്ക് ഇതൊന്നും അറിയത്തില്ല. പിന്നെ ഞങ്ങൾ 2 പേരും ഇരുന്ന് എത്ര ദിവസം ഞങ്ങളിങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്ത് ഇപ്പം എന്തോ അത് കുറച്ചൊക്കെ മനസ്സിലായി. എന്താണ് നാരായണ ഗുരുദേവൻ പറഞ്ഞത്, അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നടരാജ ഗുരുദേവൻ പറയുന്നത്, നമുക്ക് ഈ ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് മാൻകൈൻഡ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഡൂയിങ് റിസർച്ച് വർക്ക്, ഫൈൻഡിങ് ഔട്ട് ദ ഒബ്സർവബിൾ ഡേറ്റ കിട്ടിയിട്ട് അതിന് പറയുന്ന എ പോസ്റ്റീരിയോർ
എ പോസ്റ്റീരിയോറി സ്റ്റഡീസ് എന്ന് പറയും. ആ സ്റ്റഡീസ് ചെയ്തിട്ട് ആ സ്റ്റഡീസ് എല്ലാം വൈവിധ്യം, അതായത് മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് ലെവലിലുള്ള വൈവിധ്യം ഒരു ഹോറിസോണ്ടൽ ആക്സിസിൽ വെച്ചാൽ ആ ഓരോരോ പിന്നെ സെൻസ് ലെവലിൽ കാണുന്ന സംഗതിക്ക് ആ പോയിന്റിൽ മറ്റേ തലത്തിൽ സെൽഫ് ലെവലിൽ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ കൊടുത്ത് അതിൻ്റെ ശരിയായ റിസൾട്ട് വരണം. അപ്പോൾ വെർട്ടിക്കൽ ആക്സിസിൽ അങ്ങനെ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി വേണം. അപ്പോൾ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വലും ആ ബാഹ്യ മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് വേൾഡിൽ മാത്രം നിന്ന് ഗ്രഹിച്ചാൽ പോരാ, മനസ്സും പിന്നെ ഇന്ദ്രിയവും കൊണ്ട്, പക്ഷേ ആ ഉന്നത ഒരു ബോധത്തോടെ അങ്ങനെയും ഇതിനെ ഗ്രഹിക്കണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയത്, മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുമ്പം മായാശക്തി, ഹൊറിസോണ്ടൽ വെർട്ടിക്കൽ എന്ന് പറയുമ്പം വെർട്ടിക്കൽ എന്ന് പറയുമ്പം എന്തായിരിക്കും ദ സെൽഫ് മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മുടെ ബോധമണ്ഡലവും മായാശക്തി, അതും രണ്ടും നമ്മൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് വേണം മുന്നോട്ട് പോകാൻ എന്നുള്ളത് ആ എസൻസ് ദർശനമാലയിലും വരുന്നുണ്ടത്. ഈ ശരിക്കും ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് റിലവൻ്റ് ആണ് അത്. വളരെ റിലവൻ്റ് ആണ്. അപ്പം നമ്മുടെ ഗുരുജി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തന്നത് നമുക്കറിയാമായിരുന്നു ഇതിൽ വന്ന് എത്തുമെന്ന്. അല്ല, ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ചർച്ചാ വിഷയം ഈ സ്പിരിച്വാലിറ്റി മിത്താണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളൊരു ചർച്ചയാണ് ഇപ്പം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ശരിക്കും സ്പിരിച്വാലിറ്റി മിത്താണോ അതോ ശാസ്ത്രീയതയാണോ? പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം വെളിച്ചത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും ഒരു ശാസ്ത്രീയമായ അടിസ്ഥാനം ഈ ആത്മീയതയ്ക്ക് ഉണ്ടല്ലോ. തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട്. it is the science of an unchanging energy, a constant energy, and അതിന് ക്ഷരമൊന്നുമില്ലാത്തത് ആണ് അത് കോൺസ്റ്റന്റ് എനർജി. അതിൻ്റെ റെലവൻസ് രണ്ടിനും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്, രണ്ടും വേണം, രണ്ടിനും കണക്റ്റഡ് ആണ്. ഒന്നും ഇല്ല മറ്റേതുണ്ടെന്നൊന്നും പറയാനും പറ്റത്തില്ല. ഫ്രം വെയർ ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് ആൻഡ് ഓൾ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൾ ഓരോരോ വ്യക്തികളുടെ ആ ലെവലിൽ വെച്ച് എങ്ങനെ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷനും മറ്റേതും അതനുസരിച്ചിരിക്കും ആ രീതിയിൽ. പക്ഷേ ഇറ്റ്സ് എ വണ്ടർഫുൾ വർക്ക്. കാരണം അവസാനം ഗുരുജി നമ്മളെ കൊണ്ട് എത്തിച്ചത് ആ പോയിന്റിലാണ്. ഇങ്ങനെ ത്രൂ മെഡിറ്റേഷൻ പിന്നെ ഈ എക്സ്റ്റേണൽ ഭൗതിക തലത്തിൽ നിൽക്കുമ്പം നമ്മുടെ ആ ഹയർ സെൽഫിനെ റിയലൈസ് ചെയ്തിട്ട് യൂസിങ് ദാറ്റ് ഹയർ സെൽഫ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഹയർ സെൽഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ദറ്റ് സൂപ്പർ ഇൻ്റലിജൻസ് ഓഫ് ഗോഡ്ലിനെസ് തന്നെയാണ്. അത് നമ്മൾ സമ്മതിച്ചോ ഇല്ലയോ അതിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാം അനുഭവിച്ചറിയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലാണ് നമ്മൾ അറിയുന്നത്. അപ്പോൾ അതും പിന്നെ ഈ മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് വേൾഡിലെ ദിവസവും പോകുന്ന കാര്യം ഇത് രണ്ടും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകണം എന്നുള്ള കാര്യം ഗുരുജിയുടെ ആ ദ വേ ഹീ കണ്ടക്ട്സ് ഹിംസെൽഫ് ആൻഡ് ഹി ഷോസ് us that path also. രണ്ടും ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് വേണം മുന്നോട്ട് പോകാൻ, ഒരേപോലെ കൊണ്ടുപോകാൻ. ഭൗതികതയിലുള്ളതായിരുന്നാലും ആത്മീയതയിലായാലും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകുക എന്നുള്ളതാണ്. അതാണ് ഈ വർക്ക് മോസ്റ്റ്ലി കൾമിനേഷനാണ് നമ്മൾ ഗുരുജി പഠിപ്പിച്ച് തന്നതിൻ്റെ ഒരു അൾട്ടിമേറ്റ് പോയിന്റിൽ വന്നത്. പക്ഷേ ഇനി ഉണ്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് നമുക്ക്. അല്ല, അദ്ദേഹം തന്നെ എത്രയോ ഡീപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് ആ ഒരു ഗ്രന്ഥം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനെ സ്റ്റഡി ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് അല്ല, പക്ഷേ ശരത്ജിയുണ്ട്, ഗുരുജിയുണ്ട്, എല്ലാവരും 3 heads put together ആണ് നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത്. വെരി എക്സലൻറ്റ് വർക്ക്. ആ നടരാജ ഗുരുദേവനെയും ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവനെയും ഒക്കെ നമ്മൾ തൊഴും. മാത്രം അവർ മാനവജാതിക്ക് ഇത്രയും അവർ ഞാൻ സമ്മാനിക്കാൻ ഒരു ഫുൾ പ്രൂഫായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പൊളിച്ച് പറഞ്ഞ് ചെയ്യുന്നതല്ലേ അത്. നമുക്കൊരു റിയലൈസേഷൻ വന്നു, മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് വേൾഡ് അല്ല എല്ലാം. അതുകൊണ്ട് യു കനോട്ട് തള്ളാൻ പറ്റത്തില്ല. യു ഹാവ് ടു ലെറ്റ് ഓൾ ദോസ് തിങ്സ് എക്സിസ്റ്റ്. ബട്ട് നമുക്ക് വേറെ ഒരു വേൾഡിൽ നിൽക്കാം, ആരെ അറിയിക്കാതെ തന്നെ, ആരെയും ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാതെ നമുക്കൊരു വേറെ ലെവൽ ഓഫ് എക്സിസ്റ്റൻസ്. യു ക്യാൻ ഗിവ് പീസ്, സ്പ്രെഡ്സ് പീസ് ആൻഡ് പരിപൂർണമായിട്ട് ഒരു പൂർണ്ണതയുള്ളൊരു ജീവിതം, മീനിങ് ഫുൾ ലൈഫിൽ ചെന്നെത്താമെന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയ കുറിച്ച് നമുക്ക് പിന്നെ ബോധ്യപ്പെട്ടു തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സാധന വഴി, മെഡിറ്റേഷൻ വഴി. ദാറ്റ് 1000-fold I thank my Guru and all the sadhaks also who are along with us. കാരണം ആ സ്റ്റഡി അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ മനോഹരമായിട്ട് ഒരു ഫാമിലിയാണ്, വളരെ വസുദൈവ കുടുംബം ശരിക്കും.
നമ്മൾ സാധകർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അമ്മയുടെ ഈ എക്സ്പീരിയൻസ്, ശരിക്കും ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ തന്നെയാണ് അമ്മ ഇത്രയും നേരം നമ്മളോട് പങ്കുവച്ചത്. അത് സൗമ്യമ്മയെ അടുത്തറിയാവുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും അറിയാം എത്രത്തോളം റിസർച്ച് വർക്കാണ് അമ്മ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്നറിയാം. അപ്പം ആ ഒരു റിസർച്ച് വർക്ക് എന്തുകൊണ്ടും നമ്മൾ സാധകർക്ക്, ഇത് കാണുന്ന ഓരോ പ്രേക്ഷകർക്കും എത്രത്തോളം ഹെൽപ്പാണ് വരുന്നതെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം. അത് ഓരോരുത്തരുടെ മനസ്സിൽ ഓരോ ചോദ്യങ്ങളുണ്ടാവും, അതിനുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ പലതും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. അതിനെല്ലാം അമ്മയ്ക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറയുന്നു. നന്ദി അമ്മേ. ഹരി ഓം. Hari Om, Hari Om. I hope everybody has that opportunity to go deeper into their selves and realize their godliness. I pray for that also to the divinity. Let that also happen. Hari Om.